नमस्कार जय जगन्नाथ मोक्ष आपन स्वागत करछि मोर आउ गोटे नुआ भिडियो तो बर्तमान समय हूँ 11:10-15 हो तो सकाल पूरा कंप्यूटर पढ़ाई आज पूरा वर्षा जो कॉलेज रू CLC सर्टिफिकेट आने सेटा है कौन डॉक्यूमेंट टी भूल भाल था तो हो जाइए मंगलवार दिन आसो तो आ कि ना तो बर्तमान पलि आसी गोटे आंबटा था टे पची जा बारमासी आंबटा जोटा ताको आम चारा करवा अच्छी आंब किटा से खाई सारा पर टाकुआ हेले तो करवा आईटा हूँ आमर जो पचर बाड़ीटा जोटा थिला एटा माटी ये सब पड़ी यहाँ ये ठिया भिडियो करे तो ये किसी गोटे मल्ली कुंडटा पिजुड़ी गुआ नड़िया आंब कदली ये सब आईगुड़ा को पूरा बण पूरा ये भी किसी गुआ गछ पड़ी जोटा कि पूरा बण भाई बोलिकी कहीं जापरनु भितर को तो धीरे धीरे सफा हम सेपटे भी किसी गुआ देखुली आगुरी तुमको आपण को यही जगह सब गुआ आगुरी जो पकई तो वर्तमान काम है कि फास्ट आम किसी गुआ चाराटा पकईदेवा पकई सारापर देखिए कौन काम हो कारण भोक जोर करता कि आसिक पूरा पूरी डालमा खाई देती तो यहीटा हूँ ये सब बड़ गछटा हूँ तापर छोट 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 गच एथर कहीं नड़िया गचरा पड़ी आंब गच सब पड़ी बापा सेपटे जो माटी है जो आम आर्थिंग खोलाई तार माटी टी दरकार माटी बस तो पकईकी आप कथा फाइनाली टाकुआ पूरा रेडी तो आंब पड़गला किसी असुविधा ना पाखापाखि 15-20 दिन खंडे लगे तार जो ग्रोथ चाराटा बाहर 20 दिन लगे 20 दिन पर देखा केमती चारा बाहरी गोटे बागारे जगार रखिले हम ना एपटे गाई मुह मारिदे गला कारण अन्य आंब मिल किंतु बारमासी आंबटा मिलिया टे कष्ट तो कोट रखिया ये रखिया अरे तो ये पूरा सही सलामत रहीगला किसी टेंशन नहीं हाथ धोई दे देखा तो काली जो गुआ आनी माँ गुआ आनी तो से जिनसटा ये आमर कालू कालू आमर जिते बेले जी कौटे जाए कालू आमर जीवाटा थय तो एमती किसी जिनिस को पट धरवी मो टिके टाकुआ पक्का सरीगला तो आगुरी भी किसी आंब टाकुआ पकई देख पारे ये गोटे गछटा जस्ट उठी ये भी कुआ बाहर उठी ये टिके बड़ हो गला सेमती ये सब माने गोटे कैटेगोरी जोटा कलमी आंब बढ़िया सेमती ये किसी गुआ गछ सब लगे आमर पणस गछ लगी पर्यटन गोटे तो बाहरी देखा जाओ और ये रहा ये गुआ गछ टी छाई कदली गचरा अच्छे छाई ये आ गोटे काली माँ आनी भंडा गछटा अमृत भंडा गछटा जो हाइब्रिड टाइप दीटा खंडे ना भल माने अल्प बेसी हाइट हेनी कदली गछ ऊंचा हाइट हो तो ये तो कखारू पूरा पकई कि माड़ी किसी फूल फूल फुटी फल बंद है कारण अबाइकिया मंजी सब थी जहाँ घर सब परिया खाई सारा पर पोतीदे कि ना फूल डंका पतर ये तो खाई हम तो मुझे जो कहूली ये जगह पूरा सफा हे सफा से मुंडर युड़ाक पूरा गुआ पड़ तो टोटाली पूरा सफा कर
ଆଉ ଏତି ଖାଲି ସଫା କରିଦେଇଥିଲି। ମା ଆଣିଥିଲା 8ଟା ଖଣ୍ଡେ କିଛି ଗୁଆ ଗଛ ଆଣିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ତ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସେ ଧାଡ଼ିକ ଯାକ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଠି ଗୁଆ ଗଛ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ପୁରା 5ଟା ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ଅଛି, 4ଟା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ସିଧା ଧାଡ଼ିଟା, ଯେହେତୁ ଏଇ ଧାଡ଼ିଟା ସବୁ ଇଏ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଉଠା ହେଇଗଲା ପରେ 5ଟା ପୁରା ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ପୁରା 5ଟା ଗଛ ରହିବ। 5ଟା 11ଟା ଇଏ ରହିବ, ମାନେ ଆମର କଲମ 5ଟା ରୋ 11ଟାରେ ପଡ଼ିବ। ପାଖାପାଖି 55-60ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗଛ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ସେଠି ପାଖାପାଖି 60ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗଛ ଅଛି, ନା ସେଠି ଅଛି 50ଟା। ଆଗ ପଟେ ଅଛି 10ଟା ନା 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗଛ ଅଛି। ତ ଦେଖିବ ତ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଏପଟେ ପୁରା ମେଘ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଆକାଶଟା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମସ୍ତ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ତ ମତ ସେମିତି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ତ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପକା ହେଇଥିଲା, ତ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଆପଣମାନେ କି ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କହିବେ କି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଦେଇନଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଲୁଣ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଲୁଣ ପାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଥିଲୁ କିଛି ଅଗାଡ଼ି ଧାନ ଅଗାଡ଼ି ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧାନ ଚାରା ଗଛ ବାହାରିଗଲାଣି, ଯାହା କେମିତି ପଡ଼ିଲେ ଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବଣ ଥିଲା, ଏଇଠି ଆସି ହେଉନଥିଲା, ଏତିକି ଖାଲି ଗୋଟେ ବାଟଟା ଥିଲା। ସେଇଠି ଛେଳି ସବୁ ଚରନ୍ତି, ଆସିକି ଆମ୍ବ ଗଛ ଖାଇ ଖାଇ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଏମିତିଆ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଗପଟେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଜାମୁକୋଳି ଗଛ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଛି ସବୁ। ତ ଆଗପଟେ କେତେବେଳେ ତ ବଣ ଅଛି ପୁରା, ତାକୁ ସଫାସଫି ହେବ। ଆଜି ବୋଧେ 4ଟା ବେଳେ ସଫାସଫି କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ତ କରି ସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏତିକି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପିଜୁଳିଟା ଏଇଟା ଉଠାଇକି ସଫା ହେଇଗଲା ପରେ ପୁରା ଗୁଆ ପଡ଼ିଯିବ, ପୁରା ଅଗଲା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ, ପୁରା ଅଗଲା ପ୍ରକାର ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଅଛି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନହେଲେ ପ୍ରବଳ ମାନେ ଗରମ ପ୍ରବଳ ହୁଅନ୍ତାନି। ଛାଇ ଅଛି, ତ ଧାନ ପୁରା ରେଡ଼ି। ସେଠି ବି ଧାନ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି କିଛିଟା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛିଟା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ପୁରା ସେଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଯାଇଛି ଆମର ପୁରା ଗୋଟେ ସାହିକୁ ଦେଇ କେରାଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ସାହି, ଏଇଟା ଏଇ ସାହିର ଏଣ୍ଡଟା। ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହି, ସେ ବାଉଁଶ ବହୁତ ସେପଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସାହି, ସେପଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ସେପଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହି। ତ ଏଇଠି କିଛି ଧାନ ତଳି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଟିକେ ତଳି ବଡ଼ ହେଲେ, ବର୍ଷା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଝିପିଝିପି ହେଉଛି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ସେମିତି ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଟିକେ ବର୍ଷାଟା ଜୋରରେ ହେବା କଥା ନା। ଆଉ କାରଣ ଆମ ଯେଉଁ ସେପଟେ ନେମାଳ ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ତାଙ୍କର ତଳି ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ରୁଆ ହେବାନି, ମାନେ ପାଣି ଆସିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ଷା ନହେଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଆସୁନି, ସବୁ ଧାନ ତଳି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ। ତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ନା, ସେଠି ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର, ପାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ, କାରଣ ସକାଳୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। ତ ଭାବିଲି କ'ଣ ଦେଖେଇବି। ତ ଟିକେ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା, ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନ ପକାଇଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଗ୍ରୋ ହେବନି ଏତେ ଶୀଘ୍ର। ତ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ ସବୁଦିନ ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁଦିନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ହେଇପାରିବନି ନା। ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି କ'ଣ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଖେଇଥିବି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆଜି ଖାଇବା କ'ଣ ଦେଖେଇବି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନ ବନେଇ ପାରିବି, ତ ଇଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପର୍ ଡେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର କି ମୋର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରୋସେସିଂରେ ରହୁଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଭ୍ରେ କଥା ହେଇ ହେବ। ଯଦି ଲାଇଭ୍ରେ ଯେଉଁଦିନ କଥା ହେଇ ହେବ, ସେଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଲାଇଭ୍ ଯେଉଁଦିନ ନ ଆସିବି, ସେଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆଉ ସର୍ଟସ୍ ତ ଯେମିତି ରେଗୁଲାରଲି ଆସିବା କଥା ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଯେମିତି ଆସୁଛି, ଦେଖିଲେ ଡର ମାରୁଛି। ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଜୋରେ, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପକଉଛି ଝିପିଝିପି ଜୋରେ ପକଉଛି, ତାପରେ ରହିଯାଉଛି। ଏମିତି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି ଆମର, ମିଛ ଆରାଧ୍ୟ ଗପ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କି ବର୍ଷା ଆସିଲେ ବି ଆଉ କି ଘରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ଝିପିଝିପି ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାଟା ହେଉଛି ପୁରା ଟାଣ ଖରା, କାରଣ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ମାଡ଼ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ପରେ
ପୁରା ଆକାଶ ପୁରା ଦେଖିଛ ପୁରା ତାତିକି ନିଆଁ ପୁରା ଯେଉଁ ପୁରା ଫୁଟନ୍ତା ନିଆଁ ପୁରା ବାଷ୍ପ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କଲରା ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଥିଲା, ତାକୁ ଅଗାରା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା ପରେ ମାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ଏମିତି ଆଉ ଏଇ ବଣକୁ ଯେତେ ସଫା କଲେ ବି ସେତେ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ବଣକୁ ସଫା କରୁନି, ଯେତିକି ଗୁଆ ଗଛ ଏପଟେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସେତିକି ସଫା ହେଉଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ସଫା କରୁନି। ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୁଆ ଗଛ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଯେତେ ଖତ ଦିଅ, ଗ୍ଲୋମର ଦିଅ, ପଟାସ ଦିଅ, ଯାହା ଦେଉଛ ଦିଅ, ଟୋଟାଲି କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ସିଏ ମନା କରିଦେଲା ତ ମୁଁ ହେବିନି। ଆଉ ପତର ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏବେର ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଏ ଗଛ। ଢେର ଫଳ ଦେଇଛି, ଫଳ ଜୋରଦାର। ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ଗୁଆ ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛରେ ଟିକେ ଦିଆହେବ ୟୁରିଆ ଗ୍ଲୋମର ଦିଆହେବ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ହଳଦୀ ଗଛ, ଆଉ ହଳଦୀ ଗଛ ସଫା ହେଇନି ବଣ ଏଇଟା। ଆଉ ଘିଏ ତାକୁ ସଫା କର, ତାକୁ ହୁଡ଼ା ଟେକ, ଏତେ କାମ ପଳ ନାହିଁ। ଇଏ ଆମର ସିଏ ହେଲେ ଭୋକ କରୁଥିବ ସେ ଆସି ଖାଆନ୍ତା, ନହେଲେ ତା ବାଟରେ ତାର ସେ ବୁଲୁଥିବ, ତାର କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଏତିକି ରଖୁଛି। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ବାଡ଼ି ଇଆ, ଆଉ କ'ଣ ରଖୁଛି। ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖାହେବା ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଦେଖିବା। କାଲି ସିଆଡ଼ୁ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା ତ ଆମର ସାଲେପୁର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ବିକଳାଙ୍ଗଙ୍କ ରସଗୋଲା, ମା ଯାଇଥିଲା ସାଲେପୁର ଆଡ଼େ ତ ନେଇ ଆସିଥିଲା, ପୁରୀ ଆଉ ଡାଲମା ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ବୋଲିକି ପେଟଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ବୋଲିକି ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି, ନହେଲେ ସେତିକି ବଳ ପାଇବନି। ଓକେ, ଦେଖାହେବା ଆଗକୁ, ବାଏ।